ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। तो बाइबल दसदी अगर तुसी परमेश्वर दे वफादार होगे तो सब लोग तुहाडे वफादार होणगे। अगर तुसी परमेश्वर दे प्रति वफादार नहीं होगे तो तुहाडे प्रति तुहाडे बच्चे, तुहाडी फैमिली तुहाडे प्रति वफादार नहीं होएगी, चाहे तुसी लख कोशिश कर लो। परमेश्वर दा दास दाऊद कहंदा वचन दे विच कहंदा परमेश्वर तेरे जिन्ना वफादार कोई नहीं हो सकदा। बोलो अपने पड़ोसी नूं कि परमेश्वर जिन्ना वफादार कोई नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर दी फिर भी ये इच्छा है कि मेरे लोग मेरी तरह वफादार बनन। परमेश्वर जिन्ना वफादार कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर दी वफादारी कदी नहीं बदलती। परमेश्वर सदा इक्को जे रहन वाला परमेश्वर आ। परमेश्वर अपने लोगों को माफ करता है, छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं आ, उन्होंने माफ करता है, फिर तो उन्होंने खड़ा करता है। हर हालात चों परमेश्वर उन्होंने बाहर कढ़दा है। परमेश्वर वफादार रहिंदा अपने लोगों के प्रति और परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे लोग भी मेरे प्रति वफादार रहन। और ये आत्मा दा फल आ, किन्ने जने जानदे ने ये आत्मा दा फल आ। जिवें असीं एक भजन सुनदे ना, जिहड़े वफादार होणगे वो की होणगे, वो वारिस होणगे, यानी कि उच्चे होणगे। उन्हां दे कोल दुनिया दी हर एक आशीष होऊगी। किन्हां दे कोल? जिहड़े की होणगे वफादार। किहदे वफादार होणगे? परमेश्वर। परमेश्वर दे। जब तक तुसीं परमेश्वर दे वफादार नहीं होगे तुसीं अपनी फैमिली दे वफादार नहीं हो सकदे, तुसी इस चर्च दे वफादार नहीं हो सकते, चर्च दे प्रति, परमेश्वर दे दास दे प्रति कदी वफादार नहीं हो सकते। अगर तुसी परमेश्वर दे प्रति वफादार होगे तुसी इस चर्च दे नाल भी वफादार होगे, अपने दास दे नाल भी वफादारी दे नाल चलोगे और तुसी उच्चे कीते जाओगे यीशु मसीह दे नाम। आमीन। दाऊद कहंदा परमेश्वर कदी नहीं बदलदा और परमेश्वर दे अंदर जेड़ी वफादारी आ कहंदा ओ कदी नहीं बदलती। जिहड़ी परमेश्वर दे अंदर वफादारी वो किसी इंसान दे अंदर नहीं हो सकती। अज असीं जिस दुनिया दे विच रह रहे हैं जां जिस टाइम चों दी असीं इस समय निकल रहे हैं, तुसीं देख सकदे हो अपने आस पास दा माहौल, किसी दे अंदर वफादारी नहीं हैगी। लोकां दे अंदरों वफादारी खत्म हो चुकी है। वफादारी का लेवल जिहड़ा बहुत घट चुकिया असीं देख रहे हैं ना इस टाइम च। इसलिए अज लोकां दी लाइफ टुटी आ, परेशान आ, लोग बीमारियां दे विच ने, दुखां दे विच ने, परेशानियां दे विच ने, हालातां दे विच, परीक्षा दे विच ने। कारण की आ कि वो परमेश्वर दे प्रति वफादार नहीं आ। जदों ही असीं परमेश्वर दे प्रति वफादार हो जांगे तो असीं उच्चे कीते जावांगे यीशु मसीह दे नाम च। और जो असीं उच्चे कीते जावांगे मतलब साडी बीमारी तो बाहर, साडी हर परेशानी तो बाहर परमेश्वर सानू करेगा, सानू उच्चा करेगा, ब्लेस्ड करेगा यीशु मसीह दे नाम च। दाऊद कहंदा जो अनचेंजिंग फेथफुलनेस तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर दे अंदर आ। इंसान अज वफादारी रखदा है, कदों तक रखदा है? जदों तक उहदे उत्ते परीक्षा नहीं आ जाती, जदों तक उहदे उत्ते कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती, उदों तक वो बड़ा वफादार हुंदा है, बड़ा वधिया चलदा है परमेश्वर दे नाल। लेकिन जदों ही उहदे उत्ते हालात आ जांदा है ते वो कुड़कुड़ाउणा शुरू कर दिंदा है। उदों उहदी वफादारी कित्थे गई आ? असीं कदों तक वफादार रहना है परमेश्वर दे? कदों तक रहना है? किन्ने जने जानदे? असीं पिछली वारी वचन सुनिया सी, किन्ने जने नूं याद है? कदों तक रहना है? कदों तक? असीं वचन पढ़िया सी प्रकाश दी पोथी 2:10 असीं पढ़ांगे फिर इस वचन नूं। कदों तक वफादार रहना है असीं परमेश्वर दे नाल? कदों तक असीं वफादारी निभाउणी है?
ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਲਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਹੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਜਿਆਦੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 7 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਏ ਹੋ, ਔਰ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਗਿਣੋ, 2 ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ, 4 ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ, 4 ਹੋ ਗਏ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੁਣ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ।
मैं किसी पत्थरी रसोली, किसी गिल्टी, किसी बुखार, किसी अपनी प्रॉब्लम का करके नहीं आया। परमेश्वर मैं सिर्फ इस जगह ते तेरी महिमा करने वास्ते आया हाँ, मैं तेरी आराधना करने वास्ते आया हाँ। जो तू मैनू अधिकार दिता, जो तू मैनू प्यार किया, जो तू मैनू चुनिया, मैं तेरी महिमा के लिए आया इस जगह ते परमेश्वर। मेरा विश्वास है हर दुष्ट आत्मा इन शब्दों के द्वारा तुहाडियां बॉडियां नू छड्ड के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम च, और तुसी वड्डियां गवाहियां नाल वापस आओगे, क्योंकि शैतान कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करता जो एक इंसान कहता कि मैं सिर्फ परमेश्वर का पीछा इसलिए कर रहा कि वो परमेश्वर आ। जो असीं विच बीमारी नूं लै आउने ना कि मैं यीशु मसीह के सत्संग ते पता क्यों जाना वा, क्योंकि उत्थे अन्ने चंगे हुंदे आ। मैं पता क्यों जाना वा, क्योंकि उत्थे कहंदे बीमारियां चंगियां हो जांदियां ने, उत्थे दुष्ट आत्मा छड्ड के चल जांदी है, मैं इस करके जाना है। ते शैतान कहंदा बस मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी तेरे तो, तू सत्संग आई जा जाई जा, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे तो, तेरे वालों तो मैनू कोई तकलीफ ही नहीं हैगी, मैनू कोई करंट नहीं लगता इस गल तो। लेकिन जदों ही तुसीं कहंदे हो कि मैं इस जगह ते अपनी प्रॉब्लम दे लई नहीं आया, मैं इस जगह ते अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया, वो दुष्ट आत्मा जिहड़ी तुहाडे अंदर छुप के बैठी उन्हें एक जबरदस्त झटका लगेगा यीशु मसीह के नाम च, और उन्हें जाना पएगा तुहाडी बॉडी छड्ड के, और तुसी आजाद हो, ब्लैस्ड हो अज दे वचन के द्वारा। परमेश्वर अज दा वचन इन्हां दे जीवनां 100 गुना फल लैके आए यीशु मसीह दे नाम। आमीन।